نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرات اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین جو کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایک سنت پہ جان دی. سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. اسی سلسلے میں قرآن مجید کے 14ویں سپارے سورۃ نحل کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. روزانہ ایک نہ ایک ولی، ایک نہ ایک عالم کی رخصتی کی اطلاع مل جاتی ہے. ابھی ایک نوجوان نے بتلایا مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر کے محتمم، بہت پرانے عالم، بڑے سمجھدار مولانا فضل محمد صاحب اسی منگل کو انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا بننے والا ہے. خدا کا ایک ایک بندہ رخصت ہو رہا ہے. ابھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہم نے آنسو صاف نہ کیے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ رخصت ہو گئے. سادہ آدمی، فقیر آدمی مولانا غلام غوث ہوش و حواس میں تھے. ساری عمر اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس پہ سو کے کاٹ دی. تہجد کے وقت طبیعت خراب ہوئی تو بھائی کو بلا کے فرمایا 40 روپیہ میرے ذمے قرض ہے، میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا. اور فرمایا میری آل اولاد کوئی نہیں جو تیرا قرضہ واپس کرے، مجھے اللہ واسطے معاف بھی کر دینا. خدا کی خدائی جانتی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء اور اولیاء اللہ کا انتقال عام ہو سمجھو قیامت آ گئی. دستور یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے تو آدمی اپنوں کو سنبھالتا ہے. آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو سنبھالتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت کھٹن منزل آنے والی ہے. اللہ پاک اپنوں کو دھڑا دھڑ بلا رہا ہے. اللہ پاک ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے. فکر اپنا کرنا ہے. یہ لوگ تو اپنی اچھی گزار گئے، بن تو کچھ ہم سے نہیں پڑ رہا. اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ساری عمر جن لوگوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گزار دی، خدا کی قسم اس زبان پہ قربان ہو جاؤں جو ہر وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی،
जिन्होंने हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ पढ़ करके सिखाते सुनाते समझाते गुजार दी। एक हदीस में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। मैदान महशर के लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे, ये कौन लोग हैं जो इस बिगड़े हुए वक्त में, जबकि दुनिया की आंखों से बजाय पानी के लहू जारी है, इतनी शदीद प्यास है, एक एक आदमी की जुबान बाहर निकली पड़ी है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सकें। इतना खौफनाक मंजर, इतना भयानक मंजर होगा, इतनी होश रुबो घड़ी होगी, इतने बिगड़े हुए हालात होंगे। माँ बाप औलाद को अपना बनाने के लिए तैयार नहीं, औलाद माँ बाप को अपने नहीं बनाते, बीवी खामिद को नहीं पहचानती, खामिद बीवी को नहीं पहचानता, और हालत अपनी अपनी में इस तरीके से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से रूगर्दान है, कोई घुटने तक पसीनों में डूबा हुआ, कोई नाव तक गरक होगा, कोई सीने तक गरक होगा, कोई खुद अपने ही पसीने में गोते खा रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक़्त के लिए साए का इंतजाम करो, उस वक़्त के लिए पानी का इंतजाम करो, उस 50,000 साल के लिए जो एक अजीब किस्म की घड़ी होगी उसके लिए कुछ तैयारी करो, जमीन तांबे की तरह तप जाएगी। खुदाबंद करीम का गजब होगा, अल्लाह पाक जलाल में होंगे, मेरे तेरे गुनाहों के दफ्तर सामने रखे होंगे, अमल बिगड़े हुए अच्छे संवरे हुए सामने आ जाएंगे। हर आदमी अपनी अपनी कीती की करतूत के मुकाबले में अपने आप को इतना शर्मिंदा समझेगा। आवाज आएगी लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, और मेरे नेक बंदों और मुजरिमों, आज मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की भी इजाजत नहीं। क्या बनेगा उस वक्त? आखिर ये वक्त पास से नहीं गुजरना, मेरे तेरे अंदर से गुजरना है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़े अजीब नक्कात लिखे हैं। खुदा की कसम अगर थोड़ा सा ईमान और जिगर फट जाता है, हजरत शाह साहब ने लिखा है कि इसके अंदर क्या हिकमत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर सबसे बड़े, रसूल सबसे ऊंचे, नबियों के सरदार, सारी कायनात के सरदार हैं, मगर आखिर में हुजूर क्यों लाया गया? हुजूर को बीच में लाते, इब्तदान हुजूर को तशरीफ लाना चाहिए था सबसे पहले, मगर आखिर में क्यों अल्लाह पाक लाए? बड़ा अजीब शानदार जवाब लिखा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने, अजीब अंदाज से लिखा, खुदा की कसम मजा आ जाता है। फरमाते हैं इसलिए कि इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र में ज्यादा अरसा ना रहना पड़े। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत आज तक कब्रों में है कि नहीं? याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में है। फरमाया अल्लाह पाक ने आसानी दी, और मेरे नबी तू रहमत वाला नबी है, तू करीम नबी है, तू रऊफुर रहीम मैंने बना के भेजा, खत्मे नबूवत का ताज मैंने तेरे सर पे उड़ा के भेजा। आ तेरी नबूवत के सदके मैं तेरी उम्मत पे करम कर दूं, बिल्कुल आखिर में लाऊंगा ताकि करोड़ों बरस कब्रों के अंदर उनको अजाब और तलखी न भुगतनी पड़े। इसलिए आखिर में अल्लाह पाक लाए कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र का अजाब करोड़ों साल न भुगतना पड़े, लाखों साल न भुगतना पड़े। और इसी पर शाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, मैदान हशर में सबसे पहले हिसाबो किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का शुरू होगा। आए सबसे आखिर में,
چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ آدم علیہ السلام سے حساب شروع ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کا حساب و کتاب جب چک جائے، پورا ہو جائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حساب و کتاب میری امت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب میں زیادہ دیر تک مبتلا نہ رہے، جنتی جنت میں جلدی پہنچ جائیں۔ اب اللہ میاں نے تو تجھ پر بڑی کریمی فرمائی کہ آخر میں لائے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ۔ اب تو خود ہی اگر نہ مانے اور خود ہی کچھ نہ کرے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ اگر دل میں امنگے ہو، دل میں ارمان ہو، دل میں عشق ہو، دل میں جذبہ اور حسرت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اسی مصیبت میں رہتے رہتے، اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے، ان بلا اور پریشانیوں میں رہتے رہتے کمائی کرنے والوں نے بہت بڑی کمائی کی اور دوسروں کو بھی سبق دیا۔ طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن۔ طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن۔ بن ہلکی موج مگر ایسی، جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی کا چکر ہوتے ہوئے، روٹی پانی کا چکر چلتے چلتے، یہ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے پھر بھی پروردگار عالم جل شانہ کی اطاعت بجا لائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے۔ خدا کی قسم دنیا ہی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی اسی طرح سے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دلی کے سامنے مزار ہے، میں گیا تھا اپریل میں، حضرت کی قبر پہ گیا تھا۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سب نے مانا، عجیب زندگی تھی۔ کچھ مہمان آ گئے، رات کافی گزر چکی تھی، مہمانوں سے پوچھا کہ روٹی کھانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب حضرت کے پاس دمڑی ڈھیلا کچھ نہیں، اتنا بڑا ولی، کبھی پیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کبھی اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی نیچے آتے ہیں اور کبھی اوپر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ نان بھائی بٹھیارا روٹی کا کام کرنے والا دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، اٹھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے 4 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، پائی پیسہ کوئی نہیں، 4 آدمی بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ان کو روٹی کھلانی ہے، میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں۔ کہا حضرت اس میں کون سی بات ہے، ان کو کھانا میں کھلاتا ہوں۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ولی کی دونوں تصویر دیکھو، دونوں رخ دیکھو۔ ابھی ابھی 4 آدمیوں کو روٹی کھلانے کے لیے پریشان ہے، بٹیارے نے لا کر کے کھانا کھلا دیا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے ولایت۔ ابھی ابھی دمڑی ڈھیلنے کے لیے پریشان تھے اور اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ جوش میں آ گیا۔ اب میرے تیرے جیسا ہوتا تو کہتا حضرت فلانی فلمی ایکٹریس جو ہے بس وہ اپنی جھولی میں آ جائے اور کچھ نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ بادشاہت مانگتے کہ جی میری بادشاہت ہو جائے، کوٹھی مانگتے، بنگلہ مانگتے، موٹر کار مانگتے، جاہو حشم مانگتے، مربع جائیداد مانگتے۔ وہ میرے تیرے جیسا ہرسی نہیں ہے، بٹھیارا ہے دلی کا باشندہ۔ ارے جس نے خاکی بلّہ کی، جس کی نظر خاکی بلّہ پہ پڑتی ہو، باقی بلّہ کی نظر اس پہ پڑتی ہو، وہ بٹھیارا نہیں، وہ تو بہت بڑا ولی ہے۔
हमने तो वलियों के करीब होने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब कभी भी धकेल के ले जाएगी तो घरवाली कि फला पीर पे चलो हमारी जरूरत पूरी होगी। और पीरों का मकाम भी हमारे दिलों में इतना ही है, खुद खाते हैं बकरे की कड़ियां और दाता गंज बख्श के यहां जाकर के चावल पकाते हैं छोलों के। कितनी अजमत है हमारे दिलों में दाता गंज बख्श की। दाता गंज बख्श छोलों के लिए पैदा हुआ है। खैरात वहां छोलों की करनी और फिर नियामत खदे में जाके खाना खाना खुद, वहां जाकर के कबाब और कड़ियां मांजनी। ये बटियारा ख्वाजा बाकी बिल्ला इसका हाथ पकड़े बैठे हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है? कहने लगा अल्लाह वाले अगर कुछ दिया चाहते हो और अगर कुछ बख्शना चाहते हो और अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपने जैसा बना दे। क्या मांगा है, खुदा की कसम इसके मांगने पे कुर्बान हो जाऊं। फकर मांगा, फकीरी मांगी, दुर्वेशी मांगी, ऐसी तंगी मांगी जो 4 आदमियों को खाना न खिला सके। इसी को शेख तार कहता कि मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, जाके खिस्तश आकिबत बालीन बूट। अल्लाह वाले के लिए तो बोरिया कालीन है, अल्लाह वाले के लिए तो चटाई मखमल है, अल्लाह वाले के लिए तो ये जमीन बहुत बड़े मखमली गद्दे हैं, इसलिए कि आखिरकार सिरहाना कच्चा बनना है। आखिर का पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, खिरका है पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, और शरबत अदना मुरादी नोश कुम। फरमाया कि पुरानी गुदड़ी अल्लाह को याद दिलाती है, मोती और जवाहिरात का ढेर खुदा की याद को भुलाता है। इसलिए अल्लाह वाला कहता है सबसे बड़ा जेवर ये है, सबसे बड़ी ज़ेबो ज़ीनत ये है, खातिरे कसरे मरंग जा बिसर, खातिरे कसरे मरंग जा बिसर, वरना खुर्दी जख्म बर जानो जिगर। और किसी के दिल को सताया ना कर, किसी के दिल को ठेस ना लगाया कर, किसी के दिल पे जख्म ना किया कर, किसी को मजरूह ना किया कर, किसी पे जुल्म सितम ना ढाया कर। इसलिए कल तेरे दिल पे अगर तीर चले तो रोकेगा कौन? औलिया किराम की शान बड़ी अजब अंदाज से चलती है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहीमहुल्लाह ने बटियारे को पकड़ा और सीने से लगा के दबाया। अब कहां बतदरीज नूर आया था, इल्म और इरफान आए थे, यकदम वो कैसे बर्दाश्त करता था तजल्लियात का। इधर सीना मिला, उधर बटियारे की रूह फना हो गई। कोई पानी में डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई बिजली के करंट से मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई तपेदिक में मरेगा, कोई किसी मरज में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई डॉक्टर के हाथों में मरेगा। खुदा की कसम दिल्ली का बटियारा खुदा की तजल्ली का शाट लगने से मर गया। औलिया किराम जिनके सीने से हर वक्त अल्लाह 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 की आवाज आती है, वो तो इसी में अपनी जिंदगी को बसर कर जाते हैं। और वो लोग सारी अपनी कोशिश और जद्दोजहद दीन इलाही के गलबे में खर्च करते हैं और उन्हें दुनिया ही में ईमान की लज्जत और हलावत मुयस्सर आती है। इमाम अबू हनीफा सबकैद रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा जलीलुल कदर आदमी है, 40 बरस तक गर्मी सर्दी सफर हजर दुख बीमारी तारीख तवातुर के साथ साबित करती है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम अगर 4 दिन नमाज पढ़ लें तो जहां सारा काफिर नजर आता है। कोई आदमी 15 दिन अगर मुसलसल जमात की नमाज पढ़ ले
तो गुरूर आना शुरू हो जाता है कि बाकी सब लोग काफिर हैं। और तुझे क्या मालूम, बहुत मुमकिन है तेरे सजदे रद्द कर दिए जाए और उसका कुत्ते को पानी पिलाना काफी हो जाए। अजब अंदाज है इन हजरात का भी। मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलियों में से गुजरे हैं। शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं जो इल्म हदीस हिंदुस्तान में लाए हैं। इनसे पहले इल्म हदीस हिंदुस्तान में था ही नहीं। शाह अब्दुल रहीम की बीवी पेट से है, उम्मीद से है, नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़कर जब दुआ मांगती है, अपने हाथों में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथ नजर आते हैं। शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली डरती है। ऐसे जब हाथ फैलाकर ये दुआ करती है तो अपने हाथों में छोटे छोटे हाथ नजर आते हैं। उसे डर गई, खौफ खाती थी। अपने खामिन से कहा, शाह साहब से, कि हजरत जब नमाज पढ़ के दुआ मांगती हूं मेरे हाथों में छोटे छोटे हाथ नजर आते हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अब्दाल गुजरे हैं, उनकी खिदमत में गए। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं। पाकपटन शरीफ वाले जो बुजुर्ग हैं बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, उनके पीर हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहीमहुल्लाह। इसलिए चंद बातें सुना रहा हूं। कई लोग यहां से निकलते हुए कहते होंगे ना जी तकरीर अच्छी करता, कुरान अच्छा पढ़ता है, पर पीरानो नहीं मनता। मैं कहना जिन्ना पीरानू मैं मनना इतना कोई भी नहीं मनता। तू मनता होगा दिल दे विच मैं मिंबर ते मनदा, पर पीरानू मनता है, फकीरानू मनता है, दुर्वेशानू कलंदरानू मनता है, डाकवानू नहीं मनता, बदमाशानू चोरानू नहीं मनता। मैं जिसनू मनन वास्ते तैयार होता है, मेरे को कसौटी है। मैं उस कसौटी ते उस फकीर नू, दरवेश नू, अल्लाह वाले नू परखदा। और वो कसौटी केड़ी है? और दरबार रिसालत है मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। मैं हुजूर दे दरबार ते ओनू परखदा, उत्थे साबित हो जांदा है मैं पीर मनदा, नहीं साबित होंदा मैं परा बवा छड्डदा। शाह अब्दुल रहीम साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गए। जाके अर्ज करने लगे, हजरत जी घरवाली उम्मीद से है, पेट से है, नमाज पढ़कर दुआ मांगती है, अपने हाथों में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथ देखती है, डर जाती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया शाह अब्दुल रहीम मुबारक को अब्दाल पैदा होगा, वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, इल्म इरफान का मालिक पैदा होगा। देखा शुऊर अल्लाह वाले का, कहां की बात बतलाई। और बीच में मैंने ज़िमनन जिक्र किया कि बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जिनकी कब्र, जिनका मज़ार अकेले ने तसला सर पे टोकरी मिट्टी की रखकर अकेले ने बनाया। और बाबा साहब की भी सुन लो। अरे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुरीद आया, तोहफे के तौर पर कैंची लेके आया। हजरत ये बड़े शौक से कैंची लाया हूं, काम आएगी। फरमाया मैं नहीं लेता। कहा हजरत मैं तो बड़े शौक से बना के लाया हूं, आपके घर में बच्चों में आपके लिए काम आएगी, कैंची बहुत अच्छी, बड़ी मेहनत से बना के लाया हूं। फरमाया मैं नहीं लेता। क्यों हजरत मुझसे नाराज हो गए हो? फरमाया नहीं। फिर कबूल क्यों नहीं करते? फरमाने लगे सुई ले आ मैं कबूल कर लूंगा, कैंची में कबूल नहीं करता। कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। फरीदुद्दीन जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। सुई कबूल करूंगा, कैंची कबूल नहीं करता। वो कैंची तो अलग करती है, कैंची तो तोड़ती है, कैंची तो अलग अलग कर देती है, वो सुई टूटे हुओं को जोड़ती है। मेरा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है।
تو शाह अब्दुल रहीम साहब रैपुरी देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी घरवाली के बारे में पूछा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि अब्दाल पैदा होगा, वली पैदा होगा, तो शाह वलीउल्लाह पैदा हुए देलवी रहमतुल्लाह अलैह। वलियों की सुन लो, यही शाह अब्दुल रहीम जो शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, बारिश बरसी, नमाज के लिए मस्जिद को जा रहे हैं। पहले जमाने के वली मस्जिद में जमात की नमाज पढ़ा करते थे, इस जमाने के पीर घर में औरतों के दुपट्टे पे नमाज पढ़ते हैं। शाह अब्दुल रहीम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, बारिश होके रुकी है, अभी खत्म हुई है, सारा रास्ता पानी का भरा हुआ है, थोड़ा सा रास्ता बाकी है जिससे आदमी गुजर सकता है। तो एक तरफ से तो शाह साहब आ गए और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आ रहा है। अब कुत्ता भी खड़ा है कि रास्ता मुझे मिले और शाह साहब भी खड़े हैं कि रास्ता मुझे मिले। हजरत शाह साहब ने आवाज देकर के कहा, ओ कुत्ते, तू मुकल्लफ नहीं, तूने कौन सी नमाज पढ़नी है? मैं अगर इधर उधर हटा तो छींटे पड़ेंगे, मेरे कपड़े पलीत हो जाएंगे, मेरी नमाज नहीं होगी, इसलिए रास्ता छोड़ दे। तो तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा, शाह साहब बात सुनो, अगर इस कीचड़ के छींटे पड़ गए तो एक लोटे से नहीं तो दो से नहीं तो चार से पाक हो जाएंगे, और अगर दिल में ये बात आ गई कि कुत्ते भी रास्ता छोड़ने लगे तो ये छींटे समुद्रों से पाक नहीं होंगे, दरिया पाक नहीं कर सकेंगे। अगर दिमाग में ये बात आ गई तो तो मेरा जानवर भी इकराम करने लग गए। शाह साहब ने रो दिया, क्या जब मखलूक है जिसने मुझे समझाया। और चलता हुआ कुत्ता कहने लगा, शाह साहब मालूम है ये बात मैंने क्यों कही? मैं बिल्कुल छोटा सा था, बारिश बरस रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी थी, आपने मुझे तड़पते देखकर अपना कंबल मेरे ऊपर डाल गए थे, तुमने उस वक्त मुझ पे करम किया, आज अल्लाह मियां ने मुझे बोलकर समझाने की तौफीक बख्शी। वलियों की बातें बड़ी निराली, हमारे जमाने के तो कुत्ते भी निराले हैं, बिल्कुल निराले। वो कहते हैं कि एक कुत्ता दिल्ली से सुबह को चला और शाम को लाहौर पहुंच गया। तो लाहौर के कुत्तों ने पूछा कि सरकार किस वक्त चले थे, दिल्ली से कि सुबह ही? उसने कहा, वाह एक्सप्रेस भी नहीं आ सकती इतनी देर में, तो फ्रंटियर मेल भी नहीं पहुंच सकता, तू इतना तेज पहुंच गया, इतना जल्दी। वो कहने लगा, चुप कर जा, अपने बस से नहीं पहुंचा कि और कि बरादरी की मेहरबानी से, बरादरी ने मेहरबानी की, जिस कस्बे जिस शहर के पास से गुजरा मुझे इतना तेज भगाया कि मेरे पांव नहीं लगने दिए जमीन पे। बरादरी की मेहरबानी से मैं जल्दी पहुंचाऊं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, नहर पे वुजू करने के लिए बैठे, पानी लेकर कुल्ली के लिए मुंह की तरफ फरमाया तो वापस फेंक दिया। उस तरफ को चले जिस तरफ से पानी आ रहा है, उस तरफ को चल दिए जिस तरफ से पानी आ रहा है। काफी दूर जाकर एक आदमी को देखा, वो गुस्ल कर रहा है, फरमाने लगे, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, डर जा, अल्लाह के कहर से डर जा, अल्लाह के गज़ब से डर जा, उसके जलाल से डर जा। वो कहने लगा, क्यों, मैंने क्या कर दिया? फरमाने लगे, किया क्यों नहीं, जिना करके बदकारी करके नहर में गुस्ल कर रहा है, 1 मील आगे मैं वुजू करने बैठा, रब्बे दुल जलाल की कसम, जब मैंने पानी उठाकर कुल्ली करने का इरादा किया, उस पानी में से जो तेरे बदन से लग के गुजरा होगा, मुझे जिना की बदबू आई।
اس لیے آئی آج ہمارے چاروں طرف زنا ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، بدماشی کرتے ہیں، کراتے ہیں، بدماشی کی کمائی کھاتے ہیں، اور جن کے گھر گندے نالے پہ بن جائے ان کو بو کبھی نہیں آیا کرتی۔ آج میں اور تو گندی کوڑی اور نالی پہ بیٹھے ہیں۔ یہ کمیٹی میں جو گند کے ٹرکوں پہ کام کرتے ہیں نا، ان کو بو نہیں آتی، دیکھا نہیں؟ یہاں گھٹنے تک سنے ہوئے اور تالیاں بج رہی ہیں، آجا بالما آجا با، تالیاں بج رہی ہیں۔ شعور ختم ہو جاتا ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ آج میرا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، ایمان مردہ ہو گیا، دماغ معوف ہو گیا۔ اس لیے زنا کی بو کیسے آئے، چوری کی بو کیسے آئے، بدماشی کی بو کیسے آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو اتنا بڑا متقی تھا، اتنا بڑا پرہیزگار تھا، اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جو نہر کا پانی زانی کے قریب سے گزرا، اس پانی میں سے زنا کی بو آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا، غسل خانے میں نالی میں سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ غسل کر کے جب باہر نکلا تو فرمانے لگے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کچھ خوف کھا، اس کی غضب سے ڈر جا، اس کے قہر سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے نالی میں سے پانی گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا زنا کے گناہ بہتے جاتے تھے، صاف پانی بتلا رہا تھا۔ میں ایک بدکار کے بدن سے ہو کر آیا ہوں، ایک بدماش کے بدن سے لگ کے آیا ہوں، ایک زانی کے اوپر سے بہ کے آیا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا تو شہرت کیا کرتے، چرچا ہوتا، میں یوں بتا دیتا ہوں، میں یوں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مسجد میں بیٹھ کر دعا کی، الہ العالمین، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیبوں پہ مطلع ہوں، لوگوں کے عیبوں سے خبردار ہوں، اور میرے پروردگار مجھ سے یہ چیز ہٹا لے۔ کون ہے ایسا جو ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ باز ولی ایسے ایسے آئے کہ انہوں نے ساری عمر وہ اللہ کی، وہ ریاضت کی، وہ محنت کی، وہ عبادت کی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے، ساری عمر چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزارتی۔ مریدین کہنے لگے اللہ والے بڑی چارپائی پہ سو جایا کر، بڑے پلنگ پہ آرام کر لیا کرو، کچھ دیر آرام آ جائے، پاؤں پھیل جائے۔ رو کے فرمانے لگے ارے بالا، دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ موت کے بعد اگر نجات ہو گئی، میرے پروردگار نے اگر بخشش فرما دی، جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ یہاں پیر پھیلا کر میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا لوں گا یہاں پیر پھیلا کر؟ یہ دنیا فانی، یہ عارضی دنیا، یہ بے ناپائیدار دنیا، یہ فانی ہونے والی زندگی، اس میں پاؤں پھیلا کر ملے گا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک ایک اسی طرح کی زندگی گزار کے گیا۔ سارے اولیاء اللہ تھے، سارے ولی تھے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، آہو بکا ہے، غصتاری ہو کے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بنی، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے؟ فرمانے لگا لوگوں قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی نے اللہ میاں سے جھولی پھیلا کر تجھے مانگ کے لیا اور فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس اندھیری کوٹھڑی کے غم نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ولی تھے، سعادت مند تھے، خوش بخت تھے، صحابہ تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری میں گزاری ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا کے پیر،
اولیاء کرام کے سردار سرتاج الاولیاء چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، سارے سلسلوں کی آخری لڑی، سب سے منتہا اولیاء سرتاج الاولیاء سراج الاولیاء وضو فرما رہے ہیں. وضو فرما کے مسجد میں جو قدم رکھا پیلا رنگ پڑ گیا، فت ہو گیا، گھبراہٹ تاری ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. کس نے پوچھا اے علی آج خوف کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، اتنے کیوں ڈر گئے؟ فرمانے لگے او لوگو تم نہیں جانتے یہ مسجد دربار الہی ہے، اس میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے آیا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے دربار کا مالک ناراض ہو جائے. احکم الحاکمین کا دربار ہے، خالق کائنات کا دربار ہے. نماز میں کھڑا ہونے لگا ہوں، نہ معلوم نماز میں کوئی ایسی سہو اور بھول نہ ہو جائے جس سے پروردگار عالم کی ذات خفا ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑے قافلے کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے. یوں مسجد میں نظر پڑتے ہی دڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. اوشا کسی نے پوچھا او اللہ والے، او علی کے فرزندی اور فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یہ دربار الہی ہے، اس میں قدم رکھتے ہی ڈرتا ہوں جب تک نکلوں گا کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے. کس طرح سے ان لوگوں نے اپنا وقت پاس کیا، کتنے خوف کھاتے تھے یہ لوگ. حضرت امام مالک ہیں رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا بزرگ ہے، ایک حج کرنے کے بعد مدینے سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا. ہاں ایسا نہ ہو میں مکے میں حج کرنے جاؤں وہی موت آ جائے، وہی دفن ہو جاؤں، یار کے بغل میں دفن ہوں گا، جنت البقیع کا دفن مانگتا ہوں. ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کیا اور ساری عمر میں مدینے پاک میں کبھی جوتا نہیں پہنا. ساری عمر میں مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہننا. 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب پخانہ نہ کیا. ایسوں کو نہیں یاد کرتے تمہیں تو بس ایسے اچھے لگتے ہیں فلانا آدمی کنک کے دانے مٹھی میں لے کر کھیر نکال دیتا ہے، فلانی جگہ بیری کھڑی ہے اس کنویں کا پانی 70 بیماریوں کی دوا ہے. کچاوے بھر بھر کے مرد عورت، افسروں کی، ڈاکٹروں کی، تاجروں کی بیگمات پھر تشریف لاتی ہیں وہاں. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سیکھو ادب. مدینہ پاک ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، جس کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، او کالی کملی والے مجھے تیری گلیوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کی گلیوں میں آپ کو پتھر پڑتے ہیں، ووالد وما ولد، اور میرے محبوب تیرے وطن عرب کی قسم. امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں رات ہو دن ہو، ہم سے تو دیوار سے پرلی طرف نہیں جایا جاتا نا استنجے کے لیے، وہی بنانا پڑتا ہے باتھ روم. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بھیڑ بہت ہو گئی. ارے بھیڑ کیسے نہ ہو، گھر میں 3 جی ہے اور کوٹھی کے 25 کمرے ہیں، بھیڑ کیسے نہ ہوگی؟ 3 آدمی ہیں گھر کے، 25 کمروں کی کوٹھی پڑی ہے، ایک کٹیاسی میں تینوں لگے پڑے ہیں، ہر کمرے میں کتا بھونک رہا ہے. کیسے بھیڑ نہ مچے؟ اور پہلے زمانے میں جتنا تیرے ماں باپ کا مکان تھا آج اتنا بڑا تو تیرا غسل خانہ، پہلے بھیڑ کیسے نہ مچے بھائی؟ امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں، اور 1-2 دن تو بھگتا سکتے ہو، ساری عمر امام مالک کی گواہ ہے مدینے کے اندر پیشاب نہ کیا. ہاں عمروں کے سودے ہیں ایسا ہی نہیں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा करते थे। हाँ, ये जितने वली थे इनकी ड्यूटी ये नहीं थी कि लड़कियों के लड़के बना दें। तुम तो बैठकर वलियों की करामत गिनते हो ना, और साडे इलाके में एक पीर होया जी, उन्हें कुड़ी दा मुन्ना बना दिता सी। तुसी पीरा को आई काम लेना, शुक्र है कोई ऐसा पीर नहीं आया जो सारे मुंडिया दी कुड़ी बना छड़दा, फिर की बनदा। हदीस पाक पढ़ा रहे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चमड़े का मोजा पहना हुआ था, सर्दी थी, उसमें काले रंग का बिच्छू बठुआ बैठा है। एक डंक मारा, नहीं उतारा ना देखा, फिर दूसरा डंक